सो कहो टल गुर सेविए अहमिस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाहि। वाहिगुरु साहिब जीओ राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तिरु मरन न जाना। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तिरु मरम न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ। हनुमान सरगर्म समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना। कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रहे सरनाही। कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रहे सरनाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग सिरो मरम न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई। धन धन जुगो जुग तल चबर छत्र के मालिक बाणी के बहुत गरीब निवाज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साजी के निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध सिंह जी हो वਡਭਾਗੇ ਆ। अकाल पुरख की बाणी नाल सिमरन नाल जोड़ के दर घर दा ओट आसरा ते ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं जी। सो कृपा होई साध संगत जी अज दे हुक्मां दी दात धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी 691 अंक सुभाईमान ते रमता है। राग तनासरी विच बाणी भगत कबीर जी दे हुक्म हाजिर होए हैं जी। सो भगत कबीर जी गुरबाणी के रही की बयान करते हैं की समझौना करते हैं। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तिरु मरम न जाना। सनक सनंद महेश ये 3 नाम हुए। ये ब्रह्मा के पुत्र हुए ने गुरु प्यारी साध संगत जी ने। सनक सनंद महेश हुण जिहड़े इन्हां दे पिता सन उन्हां नूं परमात्मा ने इस सृष्टि के चालक आख्या गया है। सृष्टि के रचनहार आख्या गया है। बना के सृष्टि ते एक मनुख के रूप च भेजिया ते सेवा भी बड़ी की। इस तरह सनक सनंद महेश इन्हां तिन्हां ने भी परमात्मा ने अकाल पुरख की बंदगी बाणी सिमरन बहुत कीता। हुण अगली पंक्ति च आखदे हैं शेख नाग जिहड़ा विष्णु का शेषनाग होया है सेवादार होया है। शेषनाग ने भी बड़ी बंदगी की। इसे करके जे विष्णु रब के अंश होए ने ते उन्हां दा सेवादार बनने का मौका मिलिया। पातशाह जी आखदे हैं सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तिरु मरम न जाना।
इन्हां चारां ने बड़ी बंदगी की, बड़ा तेनों खोजण भालण की, तेनों समझण की कोशिश की, पर मर्म न जाना। फिर भी तेरे दिल का भेद, तेरे मन का मर्म, तेरे मन दीयां गल्लां नूं, रमजां नूं नहीं समझ सकी। जे समझ सकते हाँ तो हुण अगली पंक्ति ये भी दसिया किस तरह, संत संगत राम हृदय बसाई। भाव कि वो अकाल पुरख दीयां जिहड़ियां संगतां ने, परमात्मा दीयां संगतां ने, रब नूं उन्हां दे विच बैठ के, संगतां दे नाल बैठ के ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ। ਰਹਾਉ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰਦ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਭਾਵ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ, ਨਰਪਤ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਾ ਏ, ਵੀਰ ਏ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਖੀਏ ਜਸੂਸੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸੂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਗਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਵਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪੱਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹਿ ਸਰਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਰਮ ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪੱਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹਿ ਸਰਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
पग लग राम रह सरनाई, हमेशा अकाल पुरख दे शुकराने च रहिंदा है। ਉਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਆਪੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ, है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जी सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। नाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।